नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहलां पेश ने चोण दीआं खबरां। जलंधर लोक सभा हलके दी जिमनी चोण लई उम्मीदवारां दी किस्मत वोटिंग मशीनां विच बंद। शाम 5 बजे तक 50% पोलिंग दर्ज की गई। बजुर्ग अते दिव्यांग वोटरां नूं खास तौर ते कीता गया सन्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार आयुष्मान भारत योजना ने गरीबां तक सेहत सेवावां दी पहुंच विच निभाई वड्डी भूमिका। सेहत मंत्रालय ने मैडिकल पेशेवरां दी सिखलाई अते सिक्ख्या लई सक्षम पोर्टल कीता शुरू। ते केंद्रीय रसायन ते खाद मंत्रालय दीआं टीमां वल्लों यूरिया दी कालाबाजारी संबंधी 15 सूबियां विच छापेमारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जलंधर लोक सभा हलके दी जिमनी चोण लई 19 उम्मीदवारां दी किस्मत वोटरां ने इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां विच बंद कर दित्ती है। भारतीय जनता पार्टी दे इंदर इकबाल सिंह अटवाल, आम आदमी पार्टी दे सुशील कुमार रिंकू, कांग्रेस पार्टी दे करमजीत कौर चौधरी, श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी गढ़चोड़ दे डॉक्टर सुखविंदर सुखी अते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे गुरजंट सिंह कट्टू इन्हां उम्मीदवारां विच शामिल ने। चोणां दे नतीजे 13 मई नूं वोटां दी गिणती मगरों ऐलाने जाणगे। हलके दे वक्-वक् पोलिंग सेंटरां ते वोटां दी रफ्तार सवेर तो ही मट्ठी रही। पोलिंग सवेरे 8 बजे शुरू हुई अते शाम 6 बजे तक चली। सवेर समय कुछ केंद्रां ते वोटरां दीआं कतारां दिखाई दित्तियां, पर दोपहर हुंदियां ही पोलिंग सेंटरां ते वोटरां दी गिणती घट गई अते इक्का दुक्का वोटर ही नजर आए। हालांकि वोटिंग दे आखिरी 2 घंटियां विच वोटर एक बार फिर वोटिंग सेंटरां ते पुज्जे अते अपने वोट दे हक दी वरतों कीती। चोण कमिशन ने 16,21,000 तो वध वोटरां लई हलके विच कुल 1,972 पोलिंग सेंटर बनाए सन। वोटिंग नूं देखदिआं सुरक्षा दे सख्त प्रबंध कीते गए सन अते पंजाब पुलिस दे नाल-नाल नीम फौजी बलां दे दस्तिआं नूं तैनात कीता गया। चोण कमिशन वालों जारी अंकड़ियां मुताबिक शाम 5 बजे तक 50% तो वध पोलिंग दर्ज की गई। दिव्यांग अते बजुर्ग वोटरां दी सहूलत लई व्हील चेयर अते होर सुविधावां दा बंदोबस्त कीता गया। अजे वोटरां की सहायता लई चोण मित्र भी पोलिंग बूथां ते तैनात रहे। जिला चोण अधिकारी जसप्रीत सिंह वालों वक्-वक् पोलिंग स्टेशनां दा दौरा कीता गया अते बजुर्ग अते दिव्यांग वोटरां नूं विशेष तौर ते प्रमाण पत्र दे के सन्मानित कीता गया। पोलिंग बूथां दी निगरानी ते मंत्र नाल वैबकास्टिंग की गई। हलके दे वक्-वक् पोलिंग बूथां ते लोकां ने अपने विचार सांझे करदिआं हलके दे विकास, रोजगार ते सिक्ख्या नूं मुख मुद्दा दस्सिआ। मेरा तो यही है कि सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी वोट का हक है, वोट पाओ तो वधिया वधिया ਜਿਹੜਾ भी आवे तो वो अपने देश का जो भी अपने सुधार करे। जो भी मैं वोट पाउण आई हाँ, वोट अपना अधिकार है, हक है, ये पाउणी जरूरी है। किस उम्मीद नाल आए हो, की चाहते हो? यही चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਅੱਛੀ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੋਟ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। जलंधर लोक सभा हलके की जिमनी चोण लई नौजवान वोटरां विच उत्साह वेख्या गया। खास तौर ते पहली बार अपने वोट के हक की वरतों करने वाले नौजवानों नूं सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया गया। इस तो ये नौजवान बेहद खुश दिखाई दिते। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸਭ ਨੇ सहयोग किया एंड इट वाज सो ईजी। सो इट्स आवर राइट, सबको वोट डालना चाहिए। वोट पाना आई सी मैं, बहुत वधिया लगा, अच्छा लगा कि पता चलता है कि हाँ इस चीज़ में करना चाहिए। हाँ जी, सारे वोट पाने चाहिए। बहुत वधिया एक्सपीरियंस ਸੀਗਾ। फस्ट टाइम वोट पाई, सर्टिफिकेट ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਵੋ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। मेरा नाम अखिल शर्मा है, मैं वोट डालने आया। वोट डालना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें मिलता है और हमें ज़रूर वोट डालने आना चाहिए। वोट वाले दिन छुट्टी समझ के कहीं और घूमने नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि वोट डालने आना चाहिए। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬੈਟਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 52% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਡੁੱਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਕਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਈਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ EVM ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 224 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2615 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ 1 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਬੂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4 करोड़ से ज्यादा गरीब उठा चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इसी इलाज के लिए उन्हें 80,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दवाइयों की वजह से भी गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। और मैं हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान की जितनी इकाइयां देश के गांव-गांव में हैं, अगर आप लोगों को जानकारी दें कि सरकार की तरफ से ऐसे जन औषधि केंद्र चलते हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा विच 5,000 करोड़ रुपए तो वध के विकास प्रोजेक्टों की शुरुआत की थी। इन्हां प्रोजेक्टों में 4 नैशनल हाईवे और 3 रेल प्रोजेक्ट शामिल ने। प्रधानमंत्री ने उदयपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण, गेज बदली प्रोजेक्ट और नाथद्वारा तो नाथद्वारा टाउन लई नवीं रेलवे लाइन संबंधी प्रोजेक्टों का नींह पत्थर रखा। इस मौके समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट कनैक्टिविटी नूं नवीआं बुलंदियां ते ले जाणगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सूबियां दे विकास राहीं देश के विकास विच यकीन रखती है। इसलिए केंद्र वालों सूबियां विच आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण नूं अगे वधाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टिकाऊ विकास और तेज प्रगति लिए बुनियादी ढांचा लाजमी है।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਕਸ਼ਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 100 ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ 112 ਯੂਰੀਆ ਮਿਕਸਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ 120 ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 370 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ 70,000 ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਬੈਗ 268 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 268 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 99 ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ 59 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਗਰੀਵੈਂਚਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ICAR ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਐਗਰੀਵੈਂਚਰ ਦੇ MD ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 15,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 37,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਨਦਾਈ ਓਸਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, DMC, CMC ਅਤੇ PGI ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 165 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਬੂਜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਬੂਜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਬੂਜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। प्रोग्राम के नोडल अफसर सुमित सिंह ने दस्सिया कि एक मच्छी 100 तो 300 तक मच्छर के लार्विਆਂ ਨੂੰ खा जाती है तो मच्छरों के खात्मे का वातावरण अनुकूल तरीका है। खबरों के बुलेटिन सारे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में चुणवीं खबरां एक बार फिर तो जलंधर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीनां विच बंद। शाम 5 बजे तक 50% पोलिंग दर्ज की गई। बजुर्ग और दिव्यांग वोटरां नूं खास तौर पर किया गया सन्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों तक सेहत सेवाओं की पहुंच विच निभाई वड्डी भूमिका। सेहत मंत्रालय ने मैडिकल पेशेवरां की सिखलाई और सिक्ख्या लई सक्षम पोर्टल किया शुरू। केंद्रीय रसायन ते खाद मंत्रालय ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ यूरिया की कालाबाजारी संबंधी 15 सूबियां विच छापेमारी। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।